Good morning, students. In the last class, we started full disclosure concept. We studied consistency, conservatism, and materiality concept. Today, we are going to start the objectivity concept. I think you got the clarity about materiality, conservatism concept, and also consistency, full disclosure concept. Full disclosure concept is about disclosing all facts concerning the financial performance of an enterprise, and consistency concept is related to the policies and practices must be continuously followed so that uniformity can be maintained in the accounts. And conservatism concept is about the profits not overstated. The profits must not be overstated and anticipated losses must be considered. And materiality concept, there it focuses on material facts. It focuses on material facts which affects the financial statement or performance of the business. The next topic is, or the concept is, objectivity concept. This concept is related to proof. Okay, proof related to transaction. See the sentence. According to this concept, accounting transaction should be recorded in such a manner so that it is free from bias of accountants and others. Means this concept, objectivity concept, is related to those activity where we will avoid the biasism of accountants and others. How can we avoid the biasism or favorism of accountants? By providing perfect proof or evidence to every transaction. If a transaction is there, then it must be supported with the proof that this transaction happened. What is the proof? We will call a typical account word. What is that? The proof or evidence supporting the transaction is called as voucher. I think you remember this, isn't it? In the first chapter only we discussed about that. That is voucher. Voucher means what? Documentary evidence supporting the transaction is called as voucher, isn't it? So here, as per this concept, whenever a transaction happens, that is recorded in the accounts. To avoid biasism or favorism or mischief or frauds, we need to maintain the evidence or vouchers must be maintained. Whatever the proof is there for that transaction or the business activity, that must be attached to that transaction, or we must maintain that evidence. Okay. So see the sentence, accounting transaction should be recorded in such a manner that it is free from biasism of accountants and others. Means while recording the transaction, as you know, the concept is related to assumptions or ideas, customs, traditions, isn't it? So as per this concept, they are providing the instruction to the accountants or those who are maintaining the accounts that while recording, we must record the transaction in such a manner that there must not be any biasism or favorism or personal intervention must not be there. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಂದರೆ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು. ಮೋಡಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಎಂಟಿಟೀಸ್, 2 or more ಎಂಟಿಟೀಸ್, 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಬಯಾಸಿಸಮನ್ನು ಅಥವಾ ಫೇವರಿಸಮನ್ನು, ಫ್ರಾಡ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಡ್ಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೋಚರ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿನ್ ಬಯಾಸಿಸಮ್, ಫೇವರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಥರ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈಯಬಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವೋಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೇ ಬಿ ರಿಸಿಟ್, ಬಿಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೋಚರ್ಸ್. ನೋ, if it is maintained, then there will not be any biasism or favorism ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರಾಮ್ the documents which is verifiable, and also if you maintain the vouchers. Okay, for example, we have example C. The transaction for the purchase of material may be supported by cash receipt for the money paid. If material is purchased that is backed with, means that is supported by a document, that is cash receipt. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ at that time the cash receipt is given. Cash receipt means after making the payment the receipt is provided. That is the thing, that is the voucher. Okay, so this transaction is backed with or evident by cash receipt. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, whatever the transactions is recorded or whatever the business activity happened, if it is recorded in the accounts, that must be evident or that must be backed with a document or voucher. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 13 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 13 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸಿ, totally we studied 13 concept, that is business entity concept, money measurement concept. Business entity concept is about business is different, business is separate entity and owner is treated as separate entity. Money measurement concept is about whatever the transaction is recorded in the accounts, that must be measurable in terms of money. Going concern concept, we are assuming that the business will run for a longer period. Accounting period concept, every accounts or whenever the accounts is maintained, there must be a limit for recording, and at the end of a period the accounts must be closed. Usually it is closed at the end of the accounting year, that is 31st March of every year. Next one is cost concept. The cost of the asset is recorded at its purchase price. It must include acquisition cost, installation cost and transportation cost also. Next one is dual aspect concept.
in while recording the transaction there will be twofold effect, dual aspect means two effect will be there. For every debit there will be a corresponding credit. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ revenue recognition concept. When the revenue realizes, then it is recognized and it must be recorded. Next one is matching concept. The same periods or accounting year is there, then in that year the concerned year's expense are matched with the revenue. The same periods expense and revenues are matched and it is recorded. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Full disclosure concept means all the facts and figures must be fully disclosed. Consistency concept, as already we discussed, continuously whatever the practices and policies are followed, that must be continuously or consistently it must be maintained or followed. Next one is conservatism concept. The realized profits or gain must be considered. Anticipated loss must be considered in advance. Future profits or gains which is not unrealized, that must be ignored. Unrealized gains must be ignored. ರಿಯಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಗೇನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಗೇನನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವಿ ಸಫರ್ ಲಾಸ್, ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲಾಸನ್ನು ಈಗಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ conservatism concept. Next one is materiality concept. All the material facts which affects or which is related to financial performance of the business, that must be recorded. Which is immaterial, that must be neglected. Next one, last one is objectivity concept. Already we discussed, every transaction must be supported with the documents or proof. This is about basic accounting concept. See, this is basic accounting concept. Now we are going to study basis of accounting. Basis of accounting is different and basic accounting concept is different. Okay. From these 13 concepts, you can expect 1 mark question and also 2 mark question. That is a compulsory questions which is asked from this ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನನ್ನು 2 ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 ಕೇಳ್ಬೋದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. You can expect a question that is what as per the money measurement concept, what is the actual information or what is the principle we need to follow, that they may ask. So there will be a question, okay, or they may ask for 6 mark 6 concept 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು 6 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 6 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Next one is, so finally we completed 13 concept. Next we have much more topics, that is systems of accounting. As already I told you, basis of accounting is there, isn't it? As already I told you, basis of accounting is there. See, you can here observe basis of accounting. 2 mark questions usually asked from this topic. This is the repeating question, so you can mark it as important. Only 2 points are there that you need to write. This is a important question from exam point of view. They'll ask that what are the basis of accounting? State 2 basis of accounting. Like that they may ask the question. That is, first one is cash basis, second one is accrual basis. This is important one. You must not write the accounting concept. Instead of that, you have to write this one. Okay,
do not confuse this topic and with that concept, 13 concept. Okay, let me discuss systems of accounting. See, systems of accounting. While recording the transactions or while maintaining the accounts, we used to maintain certain systems. We have two systems, that is single entry system and double entry system. ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. See, systems of accounting. The system of recording transaction in the books of accounts. Transaction in the books of accounts are classified into two types. They are as follows. So, see, system of recording transaction. For recording transaction, we have two systems. That is in the books of accounts. As you know, in the olden days, we used to record the transactions or the accounts are maintained in the registers or books. Nowadays, we are using computerized accounting system, isn't it? So, in the books of accounts means that is recorded in the registers or in the computer softwares. Using software ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ explain the first system, that is single entry system. First one is single entry system. You can observe the sentence. This is a system of accounting only single entry or one entry is made. See, while recording the transaction, as you know, dual aspect concept you learned, no? In that we learned that for every debit there will be a corresponding credit. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ, 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ recorded or one entry is made in the books of account. While recording or maintaining the accounts, only one entry is made. That's why it is called as single entry system. Entry ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ₹5,000 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್, only once it is recorded, then it is treated as single entry system. Okay, in the books of account, that see the sentence, that why it is that's why it is called as an incomplete system. As you know, there must be twofold effect, but here only one effect is shown, only one entry is made. That's why this is treated as incomplete system. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೋದರೆ
ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ 5000 ರುಪೀಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 5000 ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಆ 5000 ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಯುರೇಟ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಯು ಡಿಡಂಟ್ ಶೋನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ or actual performance of your business is not shown. So that's why this is an incomplete system. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಟೂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ or single entry is made and you can't observe the two-fold effect. ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ and one entry is made or one entry is made and two-fold effect will not be there, and this is treated as incomplete system. Why? Only one entry is made. That's why it is treated as single entry system. Next paragraph you can observe. In this system, instead of maintaining all accounts, only personal account and cash book are maintained. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬದಲು ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೇ ಬಿ ಮಹೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಮೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸುನಿತಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, Akshata's account, like that. This a person's account is opened. This is personal account or a institution's account or a organization's account. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪರ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸಿ, so this is about single entry system. Only single entry is made, that's why it is treated as incomplete system and also called as single entry system. Their personal accounts are maintained and cash book is maintained, not any other account is maintained. So this is about single entry system. Next one is double entry system. The name itself says double means two. Double andre eno, two ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 2 entries are made or in 2 places the entries are made. See, this is a complete system. This is a perfect system which is usually followed by every company or ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ-ಫೋಲ್ಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Double entry system is based on the principle of dual aspect, which states that every transaction has 2 effects. That is, here observe, you can observe I.E ಅಂತ ಇದೆ. I.E ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, as per this concept, this dual aspect concept is followed under this system. Double entry system ಅಲ್ಲಿ dual aspect concept ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಒಂದು ಡೆಬಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ
there in that transaction the benefit may be received or the benefit is given, means twofold effect will be there. So this is double entry system. Next paragraph you have, each transaction has twofold effect, means for every debit there will be a corresponding credit. Single entry system ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತಾ? Whether we observed twofold effect in the single entry system? No, there may be one entry, only single entry is made, maybe one debit may be there or one credit is there. But in this system, double entry system, for every debit there will be a corresponding credit. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು, ಆಯಿತಾ? ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆರ್ rent account, rent paid, a transaction is there on 25th November 2020 rent paid rupees 500 ಅಂತ ಇದೆ. on 25th November 2020 rent paid rupees 500 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ? ಆವಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು cash account, rent account debtor to cash account, alva? So rent account is debited, this is debit, this one is, this which account is credited? Cash account is credited. So with a prefix to, if account is written in the second line, that is credited account. And without prefix to, rent account debtor is written, that is debited account, okay? Rent account debtor ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ rupees 500, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 500 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 500 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ, another entry is made in cash account. So this is about double entry system. There will be corresponding credit. Next sentence you have, the system of making two entries of equal value in two accounts. ಈಗ ನಾನು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ವಿತ್ 500 rupees as this is related to one transaction. For the same transaction we are recording to cash account. This is also credited ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 500 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 500 rupees ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 500 rupees ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ there will be two-fold effect. There in two places will make the entry. For every entry the same amount is written. Rent account debtor 500 to cash account 500. So you can observe there the same amount is written. That is 500 rupees. So equal value in two accounts is recorded. Two entries of equal value in two accounts in opposite side or in two places in the books of account is shown, that is known as double entry system. So double entry system means the system of making two entries of equal value in two accounts. ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು
ನೀವು ಅದೇ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ 2 places ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 2 places, 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಫ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 2-fold effect you can observe, or in 2 places the entry is made. That's why it is treated as double entry system. ನೀವು ಈಗ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಸೇಮ್ system, that is double entry system instead of single entry system. Okay, next topic is basis of accounting. Basis of accounting. From the point of view of the timing of recognition of revenue and costs, there can be 2 broad approaches. For recognizing the revenue and costs, for recognizing the cost, we have 2 approaches. ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬ್ರಾಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂನ ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 2 approaches ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is cash basis, the basis of accounting. In that the first basis is cash basis, second one is accrual basis. Okay, let me explain. See, the first one is cash basis, second one is accrual basis. Cash basis means if the cash is received, then the entry is made in the accounts. When the cash is received, then only the entry is made. Or if the cash is paid, if cash is paid, then the entry is made. Or when the cash is received, when cash received, we will make the entry. Or when cash is received or paid. If received, we'll make the entry. Paid, then we'll make the entry. This is treated as cash basis. On the basis of cash receipt and cash payment, if we are recording the transaction or entry is made, then that basis is treated as cash basis. For example, rent received ₹1000 ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 1000 ರೂಪೀಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ₹1000, ವೆನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ on that date, if you are recording the transaction, that is also cash basis. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ November 4th ನೀವು November 4th 2020 ₹1000 ರೂಪೀಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ 30th October 2020, on that date you made the payment of rent ₹1000. After making the payment, if you are recording the transaction of ₹1000 as rent, then also this is cash basis. ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, then it is recorded, it is cash basis. ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು matching concept. It is similar to matching concept, but in the cash basis concept, this is not related to cash matching concept. As in the matching concept, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2019-20 ಅಂದರೆ 1st April
2019ಇಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಮಧ್ಯ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯಿತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ರೋಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಈಗ ರೆಂಟನ್ನು 1000 ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ at that time only you are recognizing the revenue and recorded, then that is accrual basis. If after receiving the revenue you are recording, then that is cash basis. For example, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, goods purchased for rupees, goods purchased for rupees 10,000 ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್, 1st November 2020ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10,000 rupeesಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಗೂಡ್ ಫಾರ್ rupees 10,000. The goods is purchased for rupees 10,000. At that time, if you are recognizing the revenue, means you are a seller. If for example X and Y are there, okay, X is a purchaser and Y is a seller, okay. Here X purchased goods from Y on November 1st 2020, okay. November 1st 2020ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇವನು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ ಇದಾನಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. If that expense is recorded when the amount is paid, on that date if you are recording 10,000 rupees, that is cash basis. Or on which date the goods is purchased, the payment is done on another day. For example, 2nd November you made the payment, okay. 2nd Novemberಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 1st Novemberಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂದರೆ 1st Novemberಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಇಸ್ ದರ್, ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ಆ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು 1st Novemberಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನೇ 2nd Novemberಗೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ recognizing the transaction and it is recorded. If it is not, if the transaction is recorded 2nd November after making the payment, then that is cash basis, or in advance means before making the expenditure you are recording, that is cash basis. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ transferring, after selling the goods or transferring the goods to consumer, you are recording on that date, you are recording, then that is accrual basis. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 1st November ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2nd November ಅಲ್ವಾ. 1st Novemberಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೈ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಆ ಡೇಟಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ accrual basis. And if it is recorded 2nd November after receiving the revenue, then that is cash basis. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದ ಡೇಟು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಆಗಿರೋ ಡೇಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ cash basis. And accrual basis is related to providing the service or after selling the service. If we are receiving the revenue,
revenue is not, after realizing it is not recorded. Before that, when the service is rendered or goods is sold, at that time only we are recognizing, then it is treated as accrual basis. ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಿಗೆ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ರುವಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನ್ ದ accrual basis will follow matching concept. This is about basis of accounting. Today's class we discussed basis of accounting and also systems of accounting, and a concept is discussed, that is objectivity concept. In the next class we'll discuss about accounting standard and also limitations and benefits of accounting standard. Thank you for watching.